हैदराबाद के बस भवन के सामने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने जबरदस्त एहतजाज किया। पार्टी के कारगुजार सदर के टी रामाराव, साबिक वजीर टी हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी और टी पद्मा राव समेत कई अहम कायदीन इस एहतजाज में शरीक हुए। ये एहतजाज तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन TGSRTC की जानिब से बस किरायों में इजाफे के खिलाफ किया गया। बीआरएस कायदीन ने रैतूफाइल और मेहदीपट्टनम बस स्टॉप से आम RTC बसों में सफर करते हुए बस भवन तक पहुँचने की कोशिश की, जहाँ वो TGSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर को अपना नुमाइंदा खत देना चाहते थे। ताहम पुलिस ने सिर्फ साबिक वज़रा को बस भवन जाने की इजाजत दी। दीगर कायदीन को RTC एक्स रोड पर ही रोक लिया गया। इस मौके पर पुलिस और कारकुनों के दरमियान कशीदगी भी देखने में आई। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में पुलिस को बीआरएस के कारकुनों को काबू करते देखा जा सकता है। पार्टी के सोशल मीडिया कन्वीनर कंशक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे कबल सुबह के वक्त टी रामाराव और हरीश राव को भी उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था, क्योंकि पार्टी ने TGSRTC MD को बराह रास्त नुमाइंदगी पेश करने का मंसूबा बनाया था। बीआरएस का मुतालिबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर RTC किरायों में इजाफा वापस ले। The transport minister unfortunately has no respect for his own cabinet colleague, so I don't expect much from him in terms of respect for the common man and common citizen of Telangana. All I have to say is the government has to answer. It is your decision to implement free bus. Why are you now saying that the RTC is in losses? Because you were the same party and same government that was claiming that RTC is in profits because of the free bus scheme. Now there can't be a contradiction. You can't be hunting with the hounds and running with the hares. That's not how this works. You have to answer the people of Telangana as to why you have jacked up the prices of RTC, why you are hurting the common man. यही है क्या आपका इनोवेटिव थिंकिंग? आप कहते हो एक तरफ कि RTC फ्री है विमेन के लिए, बट अगर वहीं पे उसी घर में जो पुरुष है उसके लिए डबल रेट कर देते हो, और जो घर में बच्चा है उसका भी अगर बस पास 25% बढ़ता है, तो ये कहाँ की नीति है, कहाँ की रीति है? इसीलिए हम पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से, पब्लिक इंटरेस्ट में आपको ये सोशल ऑब्लिगेशन के जरिए लेना चाहिए, और जो भी नुकसान है RTC का आपको उठाना चाहिए। आवाम पे इसका जिम्मेदारी नहीं डालना चाहिए, बोझ नहीं डालना चाहिए। రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఒక నిరుద్యోగ యువకుడు తమ్ముడు పేరు నిజామాబాద్ జిల్లా డోంగ్లీ గ్రామానికి చెందినటువంటి తమ్ముడు ఉమేష్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి రేవంత్ రెడ్డి ఉద్యోగాలకు ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఇస్తాడా, జాబ్ క్యాలెండర్ ఎప్పుడు అమలు చేస్తాడా అని హైదరాబాద్ లో ఉంటూ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నాడు ఉమేష్. అయితే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మొదటి ఏడాది ఇస్తామన్న 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు. హైదరాబాద్ లో బస్ పాస్ తీసుకొని రోజు కోచింగ్ సెంటర్ పై కోచింగ్ తీసుకుంటామంటే మొన్నటి వరకు 1300 రూపాయలు ఉన్న బస్ పాస్ ఇప్పుడు 1630 రూపాయలు అయింది. ఒక నిరుద్యోగ యువకుడి మీద 330 రూపాయల భారం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వేసింది. ఆడోళ్ళకు ఫ్రీ అంటివి, మగపిల్లల దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేస్తుంది. ఇవాళ ఒక పేద ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేసే యువకుడు, ఒక అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి, నువ్వు ఒక్కొక్క రోజు టికెట్ మీద 10 నుంచి 20 రూపాయలు పెంచావు. 20 రూపాయలు పెరిగిందంటే నెలకు 600 రూపాయలు ఆ చిరు ఉద్యోగి మీద భారం పడుతుంది, ఆ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి మీద భారం పడుతుంది. అంటే RTC బస్సుల్లో ప్రయాణం చేసేటువంటి నిరుద్యోగులు గాని, చిరు ఉద్యోగులు గాని, ప్రైవేట్ కంపెనీల్లో పనిచేసే వాళ్ళ మీద నెలకు 300 నుంచి 600 రూపాయల భారం వేసింది రేవంత్ రెడ్డి. ఇప్పుడు ఈ తమ్ముడు ఉమేష్ మీద 300 రూపాయల భారం పడ్డది. రేవంత్ రెడ్డి ఈ నిరుద్యోగ యువకులకు ఏం చెప్పినావు? ఆ రోజు ఉద్యోగం వచ్చేదాకా నెలకు 4000 వృద్ధి ఇస్తాను. 4000 నిరుద్యోగ వృద్ధి ఇవ్వలేదు. జాబ్ క్యాలెండర్ జాబ్లెస్ క్యాలెండర్ అయిపోయింది. మొదటి ఏడాది 2 లక్షల ఉద్యోగాలు అన్నావు, 2 లక్షలు కాదు కదా, 20,000 ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వలేదు. నిరుద్యోగ యువకులను మోసం చేసింది రేవంత్ రెడ్డి. పైగా బస్ ఛార్జీలు పెంచారు. ఇవాళ మేము పేద ప్రజల పక్షాన, మధ్యతరగతి ప్రజల పక్షాన పెంచిన బస్ ఛార్జీలు దించాలని రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం 20 నెలల్లో 5 సార్లు బస్ ఛార్జీలు పెంచింది. ఒకసారి రౌండ్ ఫిగర్ మెల్లమెల్లగా ప్రైవేటైజేషన్ వైపు కార్పొరేషన్ తీసుకుపోయేటట్టు ఒక్కొక్కడు, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిఫికేషన్ పేరు మీద ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పడం, ఉద్యోగులను తీసేయడం. డోంట్ థింక్ యూ డోంట్ నో
I will not agree. No, that's what I'm saying. Maybe you don't know, but looks like it's a conspiracy. ఇప్పుడు కారు ప్రైవేటైజ్ చేసిండ్రు, ఎలక్ట్రిఫికేషన్ పేరు మీద ప్రైవేటైజ్ చేస్తుండ్రు, నెక్స్ట్ ఆర్టీసీ ప్రైవేటైజ్ చేస్తారు. ఆటోమేటిక్ ఒకటి ఏం చెప్తున్నారు, దీనికి నష్టాలు ఉన్నాయి. ఫ్రీ బస్సు పెట్టి లాభాలు వచ్చినాయని మీరే చెప్తారు, గవర్నమెంటే చెప్పారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు నష్టాలు వచ్చినాయని చెప్తున్నారు. నష్టాల పేరు మీద ప్రైవేటైజేషన్ కార్గోని ఇచ్చేసినారు. కార్గో తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్, ఆ తర్వాత మొత్తం ఆర్టీసీ. ఏమైతుంది నెక్స్ట్? అల్టిమేట్ గా స్టేట్ మొత్తం ప్రైవేటైజేషన్ మీ అసంప్షన్ అంతేగాని అటువంటి ఆలోచన ద్వంద్వ రాష్ట్రీయండి. మరి లేదు ప్రైవేటైజ్ చేయమని రాష్ట్రీయండి. మరి రాష్ట్రీయండి, నేను లేదు టుడే ఇప్పుడు వరకు నేను అర్థం చేసుకోవాలి అటువంటి ఆలోచన. అట్లా చెప్పండి, మీరు చేయమని ఎట్లంటారు? మీకేం తెలుసు? మరి మీకు తెలియనప్పుడు తెలియదానండి, అంతే కదా. గవర్నమెంట్ ఇష్టం అది. ఈ రోజు వరకు మా ముందని చెప్పింది కానీ నేను అర్థం చేసుకున్న అటువంటి ఆలోచన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాసెస్ ప్రకారం దాదాపు 2000 బస్సులు మనకి ఇస్తామన్నారు. మేము బయట పోయి చెప్పాలన్నా, ఆర్టీసీ ఎండీ గారు చెప్పారు ప్రైవేటైజేషన్ జరగబోదు అని కార్మికులకు ఖచ్చితంగా హామీ ఇస్తున్నారు. చెప్పాలి, చెప్పండి సార్. చెప్పమంటారా? ఎండీ గారు చెప్తున్నారు ప్రైవేటైజ్ కానీ అన్నాడు. పవర్ సోలార్ అందరు ఎంత కష్టపడుతున్నారు ఎక్కడానికి, అసలు ప్లేసే లేదు. బస్సెస్ ఆపుతలేరు, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. అసలు ఎవరికి పెట్టమని ఎంత కష్టమైతుంది సార్. ఎంత అసలు ఏమంటారు, పబ్లిక్ ఎక్కువైతారు, బస్సులు ఆపుతలేరు, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. ఫ్రీ బస్ పెట్టినాక అసలు పబ్లిక్ కి కొంచెం కూడా అసలు రెస్పెక్ట్ అనేది ఇస్తలేదు, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంది. మీరు అనేది ఏంటంటే మంచిగా మాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, సీట్లు ఉండాలి, సీట్లు కాదు, టైం కి బస్సెస్ ఆపితే చాలు. ఈడ బస్ స్టాప్ ఉంటే ఆడవాళ్ళు బస్ స్టాప్ ముందర ఆపుతారు, ఉరుకుకుంటూ పోతున్నారు. టైం కి బస్సెస్ కూడా లేవు, బస్సులు లేవు. పబ్లిక్ ఎక్కువ అవుతున్నారు, బస్సెస్ తక్కువ ఉన్నాయి. పబ్లిక్ ఎక్కువైనప్పుడు బస్సెస్ పెంచాలా లేదా? ఫ్రీ బస్సెస్ పెట్టినాక మళ్ళీ దానికి తగ్గట్టు తీసుకోవాలా లేదా? ఫ్రీ ఉంటే కంపల్సరీ పబ్లిక్ ఎక్కువ అవుతారు, కానీ బస్సెస్ లేకుంటే ఎట్లా? దానివల్ల ఏమంటారు, బస్సులలో ఎక్కువ మంది అయ్యి ప్రెస్సింగ్ అయ్యకుండా చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంది. నేను అడుగుతానమ్మా, కొన్ని బస్సులు పెంచేటట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తాం. వీళ్ళు టాక్ ఇన్ అసెంబ్లీ. ఏం పేరు పెట్టాను? స్వాతి. ఏం చేస్తాం? డిజైనర్ లాగా జాబ్ చేస్తాం. ఎంత సంపాదిస్తాం? 25,000. ఏం చదువు? ఎక్కడ? హ్యాబిట్స్ లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉందా? గుడ్ అమ్మా, ఆల్ ద బెస్ట్. मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।